So welcome everyone. Welcome back. Manuya, welcome again. Welcome back. We have started your mathematics standard 6 mathematics, and the first chapter is basic concepts in geometry. Basic concepts in geometry. So let's see what is given to you. Point. We have already seen what is a point. A point is shown by a tiny dot. A point is shown by a tiny dot, and we can use a pen or pencil to make the dot. To make the dot, you can use pen or pencil to make the dot. See, in this way you can make the dots, and you can give the name. You can use any alphabet to use, and the only capital letters, lakshat घ्या, only capital letters of the alphabets are used. lakshat घ्या, when you go anywhere in the world, points are always denoted by a capital letter. They are always denoted by a capital letter. Example is point A, point P, point A, and point T. Then we have seen line segment. बघितलं आपण. What is line segment? We have seen. So what is line segment? Yes, if there are 2 points, they are joined by a straight line. Point number, this is point A, and this is point B. And if they are joined by a straight line, जर आपण join केलं ना, if you join them, then this is known as a line segment. ज्याला काय म्हणतो आपण? Line segment. Getting? This is known as line segment. Now, आता line segment पण आहे, and you have given another word line. So what is the difference between line and line segment? ते तुम्हाला सांगणार आहे पुढे. What is the difference between line and line segment? Right? So what is given? You take two A points A and B. आपण A points घेतले, B points घेतले. We have seen and we have joined them. आपण त्याला join केलं, straight line काढली. Right? So this is a line segment. याला आपण line segment म्हणतात. And what is line? What is line? बघा. What is line actually? A line has a two arrows. Line has two arrows. See, दिसत तुम्हाला इथे a line has two arrows on two sides. या दोन्ही बाजूला जर arrow काढला आपण, then it is a line. त्याला काय म्हणतो आपण? Then it is known as line. And हा जो middle हा जो part आहे ना AB, this is a line segment. This is line segment, right? These points, कोणते point A and point B, they are known as end points. They are known as end points. So परत सांगतो, what is the difference? This A and B, this is AB is a segment. AB is a segment. It has end. याला end आहे, लक्षात घ्या. It has end. When you give a dot, इकडे एक dot आहे, इकडे एक dot, it has end. याला end आहे, ते संपलंय. बरोबर, ते पुढे जात आहे का आपल्याला? नाही, it has end. एवढंच येते. But when you draw arrow, तुम्ही जेव्हा असे arrow दाखवता ना टू साइडला, then it has no end. याला end आहे का? नाहीये. No end. It has no end. Therefore it is known as line. त्याला काय म्हणतो आपण? नाही. No end and it is known as line. समजलं? डिफरन्स गेटिंग? गॉट द डिफरन्स? समजलं तुम्हाला? परत सांगू तुम्हाला डिफरन्स का सगळ्यांना समजला डिफरन्स? समजा सबको डिफरन्स? समजला. So you got the difference between line and line segment. Line and line segment. Now how the line is named? Line ला नाव कसं देतो आपण? बघा. Suppose this line, hey example घ्या. This is line. This line can be named in three different ways. Can be named in three different ways. First, it is line L. याला म्हणूया आपण line L. Second, it is line PQ. त्याला काय म्हणूया आपण? Line PQ. Or it can be a line QP. Getting? याचे तीन पद्धतीने तुम्ही नाव लिहिली. किती पद्धतीने नाव लिहिली? तीन पद्धतीने. You have given this name three different ways मध्ये तुम्ही नाव लिहिलं. किती नाव लिहिलं? You have given the name in three different ways. First, line L. बघा. Line L, line PQ or line QP. Line PQ or line QP. Right? Okay, yes. Mute your sound. आवाज बंद ठेवायचा आहे. कांबळे, कांबळे आवाज बंद ठेवायचा आहे. कांबळे. सर हा, ट्रेन थोडी बोला. सर बोल. So we have seen the line segment and the points. Now we see the ray. आता ray बघा कसं असतं तुम्हाला. What is ray actually and how the ray is? बघा. जरा प्रकाश बघा. This is a torch. Torchचा प्रकाश जो असतो तो असा जातो बाहेर. Right? So in this way you can show the ray. रे ला काय असतं? There is one point. एका बाजूला point असतो and one arrow at the other end. एका बाजूला point, एका बाजूला arrow असतो. समजतंय? There is one point at one end and there is an arrow. एका बाजूला arrow, एका बाजूला ray. Sorry, एका बाजूला arrow आणि एका बाजूला point. असं ज्यावेळेस असतं, then it is known as ray. Then it is known as ray. त्याला काय म्हणतो आपण? ray. समजलं? त्याला मराठीमध्ये म्हणतात किरण किंवा ray. Getting guys? So the ray असेल ना, तर रेचं जो नाव असतं, it is always written from like this. रे ऑलवेज तुम्हाला कुठून लिहायचं असतं? फ्रॉम P to Q. जिथून स्टार्ट होतो ना पॉईंट, जिथून तिथून तुझं नाव लिहायचं असतं. तुम्ही उलट नाव लिहू शकत नाही.
त्याचं नाव असं उलट लिहिता येत नाही, म्हणजे QP असं लिहिता येत नाही. गेटिंग? इसका नाम उलटा नहीं लिख सकते. द ऑलवेज इन द डिरेक्शन ऑफ एरो. एरो ज्या ठिकाणी ना त्या ठिकाणाचं नाव म्हणजे इट इज नेम्ड ॲज रे PQ. त्याचं नाव काय? रे PQ. गेटिंग? मला तुम्हाला दिलं इथे. रे PQ. रे PQ is not read as रे QP. समजतंय? So रे PQ. गेटिंग? रे PQ is not read as रे QP. उलट वाचता येत नाही. इथे बघा, इथे तुम्ही उलट वाचू शकत होते. लाईन यू कॅन रीड इन इनवर्स, रिव्हर्स मध्ये पण वाचता येतं, पण ते रे मध्ये वाचता येत नाही. गेटिंग? इट कॅन नॉट बी नेम्ड. चलो. नेक्स्ट यू हॅव टू थिंक दॅट ओके, इथे आहे तुम्हाला लिनियर पॉइंट्स, को लिनियर पॉइंट्स. येस. सो व्हॉट आर द पॉइंट्स? सी, आता इथे तुम्हाला एक कन्सेप्ट असा आहे की यू हॅव गिवन अ कन्सेप्ट लाईक वेर वी आर. हा, चलो इथे जाऊया आपण, हे समजूया. हे आता पण समजलं पाहिजे तुम्हाला. नाव यू हॅव टू टर्म्स, इथे दोन टर्म आहेत तुम्हाला. यू हॅव टू टर्म्स हिअर. Concurrent lines. What is term given to you is concurrent lines and point of concurrence. Concurrent lines and point of concurrence. So what is concurrent point and concurrent point of concurrence? बघा, या सर्व लाईन्स बघा, या सर्व लाईन्स आहेत ना, या सर्व लाईन्स कुठे आलेल्या आहेत? P मध्ये आले आहेत बघा. दे या सगळ्या लाईन्स कुठे जॉईन झाल्या? दे आर जॉईंड इन अ पॉइंट P. बघा, इथे पॉइंट P आहे. दे आर जॉईन. मग या सर्व ज्या लाईन्स आहेत ना, त्या लाईन्सला म्हणतात कॉन्करंट लाईन्स. ओके, दे आर नोन ॲज कॉन्करंट लाईन्स. दे आर नोन ॲज कॉन्करंट लाईन्स. अँड द पॉइंट आहे ना, पॉइंट P, दिस पॉइंट इज नोन ॲज पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. समजलं सगळ्यांना? गेटिंग गाईज? समजतंय का? असं करा म्हणजे मला कळेल, किंवा मग तिथे थंब पाठवा, मला कळेल, किंवा येस समज, मला कळेल मग त्यामुळे. Now the point is known as point of concurrence. समजतंय? As well as an infinite number of lines can be drawn through one point. त्याच्यातून तुम्ही इनफायनाइट नंबर, या पॉइंट आहे ना, हा पॉइंट P, यू कॅन हॅव इनफायनाइट लाईन्स. कितीतरी लाईन काढू शकतात. इनफायनाइट. इनफायनाइट मीन्स नो एंड. आवाज येतोय? राज बोलो. राज, क्या हुआ बोलिए. राज मिश्रा, क्यों चालू किया आपका साउंड? चलो, समझ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एंड पॉइंट कॉन्करेंट लाइन्स. गेटिंग गाइस? Now there are other two new words for you. आणखी एक तुम्हाला वर्ड्स आहेत, लाईक हिअर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. काय दिलं तुम्हाला? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अँड कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अँड कोलिनियर पॉइंट्स. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात एक रेषीय बिंदू आणि नेक रेषीय बिंदू. सपोज बघा, सपोज आता इथे बघा, मी इथून त्याला जॉईन केलं. दिस आर पॉइंट्स. हे बघा, मी सर अशी जॉईन केले. व्हॉट डू वी गेट? वी गेट, बघा, इफ वी जॉईन ना, आपण त्याला जॉईन केल्यानंतर काय विल गेट दिस पॉइंट्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाईन. Raj Mishra, please mute yourself. The points, two, three, or more points which lie on a single straight line. They lie on a single straight line are said to be. Their line on a single straight line are said to be. They are said to be. They are said to be what? Collinear points. दिसतंय? आणि बघा, आता जर आपण त्याला थोडं चेंज केलं, आता इकडचे पॉइंट आहेत. अब ये देखो, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन ये दो ही जाएगा, इसके आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा. अशी जाईल ना लाईन. सो हे जे पॉइंट आहेत, दे आर नॉट स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट आहे का ते? नाही. दे आर नॉट स्ट्रेट. ते एका सरळ येतात का? नाही येते. बघा, उलटा पुलटा उसको जॉईन करू ना. याला तुम्ही जॉईन करा, हा असा जाऊन जॉईन होईल. देन दिस वन, एक दिस वन, दिस वन, असे तुम्ही याला जॉईन करत जा. सो दिस पॉइंट्स आर नोन ॲज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. आणि हे जे पॉइंट्स आहेत, ते आर नोन ॲज कोलिनियर पॉइंट्स. आवाज बंद ठेवायचा आहे प्लीज. गेटिंग? समजताय? नेक्स्ट थिंग इज दॅट, पुढे तुम्हाला काय बघा, यू हॅव गिवन अ प्लेन. सो व्हॉट इज अ प्लेन? लक्षात घ्या, व्हॉट इज अ प्लेन? त्याला मराठीमध्ये प्रतल. सो यू कॅन सी दॅट देर इज अ ब्लॅकबोर्ड, देर इज अ टेबल, अँड देर इज अ LPG सिलेंडर. द what is known as plane? The surface in the first two particles are flat. Each flat surface is called as is a part of an infinite surface. In mathematics, a flat surface is known as a plane. समजलं? जो फ्लॅट असतो, सपाट भाग असतो, त्याला आपण काय म्हणतो? प्लेन म्हणतो. आता LPG सिलेंडर फ्लॅट आहे का? नाहीये. तो असा काय आहे? गोलाकार आहे. तुम्हाला माहिती आहे ना, LG सिलेंडर कसं असतं? गोल असतं. फ्लॅट सरफेस आहे का? नाही. फळा फ्लॅट आहे, तुमचा टेबल फ्लॅट आहे, इव्हन तुमचा मोबाईल फ्लॅट आहे, त्याला म्हणतो प्लेन. व्हॉट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ॲज प्लेन. समजतंय? गेटिंग? इट इज कॉल्ड ॲज प्लेन, राईट? एवढं समजून घ्या फक्त.
अँड अनदर थिंग इज दॅट पॅरलल लाईन्स. तुम्हाला काय शिकायचंय पुढे? पॅरलल लाईन्स. व्हॉट आर यू गोइंग टू सी? द पॅरलल लाईन्स. पॅरलल लाईन्स म्हणजे काय? द लाईन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. तुमच्या वहीच्या रेषा बघा दिसल्या तुम्हाला? यू कॅन सी द एक्झाम्पल इज दॅट दिस द लाईन्स ऑन द लाईन्स इन युअर नोटबुक. लाईन्स बघा सरळ सरळ रेषा असतात. दे डू नॉट इंटरसेक्ट. त्यांना कितीही लांबपर्यंत घेऊन जा, दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. सो लाईन्स which lie in the same plane. Plane is same, like lie in the same plane but do not intersect, are said to be parallel lines, right? एकाच प्रतलात असतात but they do not intersect. They do not intersect, right? They are known as parallel lines. समजतंय? Good. Right? आता तुम्ही इथे सांगू शकता which are the parallel lines, which are not parallel lines, right? किंवा intersecting lines. Now, intersecting lines, parallel lines. Now these lines are intersecting lines. याला काय म्हणूया आपण? intersecting lines. आणि what which are the parallel lines? या parallel lines आहेत. समजतंय? These are the parallel lines. बघा हे intersect केले, एकमेकांना छेदल्यात. They are intersecting lines. हे parallel lines आहेत. ते एकमेकांना छेदतात का नाही? They do not intersect each other. Now these are lines are also intersecting. का बरं intersecting आहे ते? Because ही लाईन जर तुम्ही पुढे घेऊन गेलात आणि ही पण पुढे घेऊन गेलात, दे आर गोइंग टू जॉईन. दे आर गोइंग टू जॉईन. दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट. म्हणून या सुद्धा काय झाल्या तुमच्या? इंटरसेक्टिंग लाईन्स झाल्या. समजलंय? परत सांगतो बघा, रिपीट करतो. इंटरसेक्टिंग लाईन्स कोणकोणत्या आहेत? इंटरसेक्टिंग लाईन आणि इंटरसेक्टिंग लाईन. आणि विच इज द पॅरलल लाईन? दिस इज द पॅरलल लाईन. समजतंय? दिस इज नंबर 1 अँड दिस इज नंबर 2. नंबर 1 आणि नंबर 2. गेटिंग? सोपं आहे, हे तुम्हाला करायचंय. सोपं आहे ते बघा. जाऊया ना. आता प्रॅक्टिस सेट 1 आहे, तो आपण आज नाही घेणार आहे, उद्या आपण तो घेऊयात.